ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज आम ध्यान और प्रार्थना पुस्तक मार्च 20 1914 प्रार्थनाटी पाठ करवा। प्रत्येक प्रार्थना हूँ माँकर परम प्रभु श्री अरविंद सहित कथोपकथन। बाल्यावस्था माँ दिव्य चक्षुरे श्री अरविंद को साक्षात कर पारे, श्री अरविंद सहित संपर्क स्थापन कर पारे। 21 वर्ष बयस पर जो अंतरात्मा सहित साक्षात्कार हवा पर यही प्रार्थना गुड़िक स्वयं जगत जननी पृथ्वी सकाशे परम प्रभु निकट में प्रार्थना, जहाँफल पृथ्वी रूपांतर घट पृथ्वी में दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हो, पृथ्वी रूपांतर घट। तेणु ये हूँ गोटे नूतन जुग। ये प्रार्थना गुड़िक हूँ एमती साधारण बाधा विपत्ति से तो मुक्ति पाइब लोक निश्चय, किंतु तत्संगे स्थायी भाव में जमी बाधा विपत्ति निराकरण हम पृथ्वी चिरदिन दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हम, पृथ्वीटा स्वर्गर परिणत हो, यही सकाशे प्रार्थना गुड़िक यह पश्चात खूब गुड़ और महान लक्ष्य सब रही। तेरे यही प्रार्थनाटी आज प्रार्थना जो मार्च 20 1914 प्रार्थना पूर्वर आम पूर्व प्रार्थनाटी पाठ करवा। आम यहाँ धारावाहिक भाव में करूँ ये कि पूर्व प्रार्थना सहित यार संपर्क अच्छी। पूर्व प्रार्थना माँ पृथ्वी किसी जिनस परम प्रभु प्रत्येक स्तर पर स्तर पावच्छ पर पावच्छ माँ ये चेतना आरोहण कर रूपांतर क्रिया को आगे नौ। पूर्व प्रार्थना माँ किसी याचना करथिले एवं सेटा कौन तार जहाँ माँ प्रार्थना करती परम प्रभु ताको तत्क्षण ताको ग्रांट करते। कौन माँ प्रार्थना करथिले आज जो प्रार्थना पढ़ा से कौन से सब अनुमोदन कले, आउ कौन पुणी बाकी रहा जोटा जो पृथ्वी को प्रस्तुत करने सकाशे माँ पुणी भगवान को प्रार्थना कर जापर। पूर्व प्रार्थना थी मार्च 19 1914 प्रार्थना। एवं ये हूँ प्रथम विश्व युद्धर अव्यवहित समय जोटा पृथ्वी जोटा अपशक्ति मान क्रियाफल पृथ्वी जो ध्वंस पाइबा बसुचे ठीक से समय आग गोटे युद्ध हो गोटे देश भितर देश गोटे देश सहित आउ गोटे देश सहित युद्ध होता। ये तो विश्व युद्ध कथा। विश्व विश्व टिके असावधान हेले विश्व ध्वंस पाइज। यही समय पृथ्वी को रक्षा करने स्वयं भगवती पृथ्वी पृष्ठ को अवतार होते। तो मार्च 19 1914 प्रार्थनाटी आम देखा। हे प्रभु, हे शाश्वत गुरु, तोते कौन से नाम दे हुए नहीं, तोते कौन से प्रकार धारणा करी हुए नहीं, तथापि प्रति मुहूर्त आम तोते अधिक रु अधिकतर उपलब्धि करने को चाहूँ। भगवान एते व्यापक एते विपुल एते उच्च जे मनरे आम जेते मनर सबु विभाग को अतिक्रम करके अच्छा आम आम मन में भगवान एमती बड़ एते बलवान कि एते ज्ञानवान आम जी मन में भावुँ ताठू से आहरी बड़। तेणु आम भगवान विभाग भगवान विषय मनरे आम किसी आकलन करें से तो माँ श्रीविंद भगवान को नाँ देते अतिमानस एवं से आम मनर समस्त चिंतन कल्पना एवं क्षमतार बाहर उद्धार तेज जाकि जी मन ठू आहरी उच्चतर स्तर से मन को रूपांतर करें, से मन को आलोकित कर से मन को नेतृत्व दे पार। तेणु ये जो अतिमानस कहले जो विप्लवात्मक शक्ति और जहाँ साक्षात और सीधा भगवान शक्ति भगवान चेतना भगवान ज्ञान भगवान शक्ति भगवान आनंद एवं से जेते विराट आजिकल जमतीका दिन को दिन जमती टेक्नोलोजी जिते बढ़ुची जो जो कथाटा आगुरी भारी कष्टप्रद थिला कठिन थिला सेटा आहरी सहज और सरल हो। आगुरी आम गोटे कौन दूर जगह कथा कहले टेलीग्राम पठाऊे कि गोटे टेलीफोन एक्सचेंज को जाकि सेठी से तार लगा जो पर्यंत से तार सुविधा अच्छी
आम यूठू से अलग टाइप गोटे फोन रे आम कथबार्ता हो कि आजिकल गोटे नखदर्पण भाई गोटे साधारण गोटे छोट मोबाइल फोन धरिकी आम पृथ्वीर जेको स्थान थी लोक सहित संपर्क स्थापन कर तो ये टेक्नोलोजी जिते एडवांस करुचे सेतिक सब कथा सहज होमती अतिमानस हूँ हाईएस्ट स्पिरिचुअल टेक्नोलोजी एवं तेणु सी जिते असंभव जना पड़ते भी मनर जिते अतीत होते भी सी तथापि खूब निकटतर एवं खूब मानने तार उपयोग जहाँ से निमिषक अक्लेशर आम समस्त समस्त समस्या को समाधान कर तेणु से विश्वासटा आम रही अच्छे तेणु ये माँ प्रथम कहले हे प्रभु हे शाश्वत गुरु तोते कौन से नाम दे हुए ना तोते कौन से प्रकार धारणा करी हुए ना तथापि प्रति मुहूर्त आम तोते अधिक रु अधिकतर उपलब्धि करने को चाहूँ तमाने एत असंभव आते दुर्लभ हेले सी तथापि से करुणामय एवं आम उपलब्धि ये कर माँ उपलब्धि करिसेंती एवं आम ये प्रार्थना माध्यम आमको सूचना दौरान आम उपलब्धि कर कहीं कहीं आम उपलब्धि करिया कहीं नितांत आवश्यक कहीं हे भगवान समस्त बुद्धि कहीं सी हेले प्रभु और सी हेले शाश्वत गुरु हे भगवान समस्त बुद्धि आलोकित कर यहाँ हूँ सामूहिक योग जड़े जिते खूब गोटे समूहर विकास ना भगवान को ये प्रतिष्ठा करहबन भगवान तो जगह सबुदिन अच्छा किंतु आम मन प्राण शरीर को से अवतरण कर आसवर आवश्यकता अच्छे हेले मन प्राण शरीर समस्त समस्त समस्या मुक्त हम जरा रोग मृत्यु आम क्रोध लोभ मोह ये सब जो जिनस पृथ्वी को नचौचे मनीष मनीष भितर संघर्ष सृष्टि करुच्चे देश देश भितर युद्ध सृष्टि करुच्चे यहाँ दूर हम जिते भगवान आम मन प्राण शरीर प्रतिष्ठित हे आटा संभव केमती ना जदि आम बुद्धि आलोकित हुए सत्य द्वारा परिचालित हुए भागवत विधान द्वारा परिचालित हुए तेणु प्रथम पृथ्वी मानव जाति अन्य समस्त माँ का बुद्धि तो आलोकित हो सारी किंतु अन्य मान सकाशे माँ प्रार्थना कर हे भगवान समस्त बुद्धि आलोकित कर समस्त हृदय उद्भासित कर भगवान तो हृदय भितर अच्छा से जो गुह हृदय भितर एवं से उद्भासित हवा अर्थ से पश्चात लुकायित होते जो अंतरात्मा अच्छा चरित्र पुरुष अच्छा आम जेकोसी नाम कहीपर पुरुष अच्छा अंतस्थ नारायण अच्छा से ज्योतिर्लिंग अच्छी आम से जमी आम समस्त हृदय उद्भासित हो आम हृदय कहले बर्तमान फिजिकाल आटाक बुझुँ डीपर है इमोशनाल हार्ट मुझे भल पाए क्या भल पाएनि किए मोर निकटतर किए मोर आपणार किए मोर दूर किए मोर शत्रु ये सब आम हृदय द्वारा आम अनुभव कर किंतु हृदय पश्चात रही गोटे दिव्य हृदय गुह्य हृदय जोटे भगवान से गुंफा भितर भगवान से हृदय गुहा भितर से अवस्थान कर सी जो प्रकट हो सब कथा उद्भासित हो आलोकित हो सकल चेतना रूपांतरित कर ये प्रार्थना समस्त प्रार्थना माँ कर माँ जदि किसी प्रार्थना कर स्वयं है भगवती से स्वयं पृथ्वी माता सी भारत माता सी आर्य माता सी आम आत्मार माता सी जो प्रार्थना कर प्रार्थना अपूर्णीय होना प्रत्येक ही तोर यथार्थ जीवन तोर यथार्थ जीवन में जागृत हो आम जो जीवन में जो बंचीचु पशु जीवन जीवनटा को प्राण सहित तुलना कराए प्राणटा हूँ समुद्र सहित जब आम तुलना करवा सप्त समुद्र अच्छे प्रथम समुद्र लवण समुद्र आम लुण पानी माछ आ लवण समुद्र आहरी उच्चतर रहा आहरी जो शुद्धतर उच्चतर ताहा इखु समुद्र इखु हूँ आखु जोटा हूँ माने मधु तार जलटा हूँ मधु आहरी शुद्ध एवं तापर को हूँ इखु समुद्र पर हूँ सुरा समुद्र आम जमी साधारणतः जाने सुराटा आहरी उच्चतर से आम जमी जानूँ गुड़ आखुर हूँ गुड़ गुड़टा फर्मेंट होटा पुणी से हूँ आल्कोहल सुराटा हूँ आल्कोहल आल्कोहल भी आम शरीर आवश्यक एवं आम शरीर भितर भी से आपे आपे तैयारी होचे से हूँ इखु समुद्र ठार उत्कृष्टतर सुरा समुद्र पर हूँ दुग्ध समुद्र बा क्षीर समुद्र क्षीर हूँ आहरी शुभ्रवर्ण
ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଏକଥା ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି, ଯୋଉଟା ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆହୁରି ପବିତ୍ର। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଣଟା ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ରସରୁ ସେ କ୍ରମିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିକରି ସେଇଟା ସେ ଦୁଗ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସେମିତି ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ କ୍ରମିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିକି ପ୍ରାଣଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେବ। ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ସମୁଦ୍ର ପରେ ହେଉଛି ଦଧି ସମୁଦ୍ର। ଆମ ବ୍ରେନଟା ଯୋଉ ଭିସ୍କସ୍ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ତତ୍ଵର ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଭଳି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦଧି ଭଳି। ଏବଂ ଦଧିଟା କ'ଣ ନା କ୍ଷୀର ଦଧି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦହିଟାରେ ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଦଧି ପରେ ଦଧି ସମୁଦ୍ର ପରେ ହେଉଛି ଘୃତ ସମୁଦ୍ର। ଘୃତଟାକୁ ଆମର ମେଧା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତା ସୁବୁଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ଦଧିରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଯେମିତି ସେଥିରୁ ଘୃତ ହେଉଛି, ସେମିତି ମାନସ ମନ୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ବା ଆଲୋକିତ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ ଇଲୁମିନ୍ଡ ୱାନ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମନଟା ଆମ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଗଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆଉ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସେ ବୁଦ୍ଧି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ବୋଧି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦଗତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଲୋକିତ ଏବଂ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଛୁ, ପଢି ପଢିକିରି ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କଲଚର କରିକି ଜାଣୁଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ PhD କଲି କି ଆଉ କ'ଣ କଲି, ସେଟାକୁ କର୍ଷଣ କରିକିରି କିଛି ଇଏ କଲି, ଏଇଟା ଏଇ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ସମ୍ବୋଧି, ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଟା ବାହାରୁ ଆକ୍ୱାର କରାଯାଏନି, ଯୋଉଟା ଆପେ ଆପେ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆପେ ଜାଣିପାରିବି, ମୋତେ କେହି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ହୁଅ କ'ଣ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ଅନ୍ତରେ ଉଦୟ ନା କ'ଣ ସବୁ ଭାଗବତରେ କୋଟି କୋଟି ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଏ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ ବୋଲି, ଆଲୋକିତ ହଉ ବୋଲି ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି କଥା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଭାସିତ କର, ସକଳଙ୍କ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କି ସାଧନାଟା କରିବା? ଆମେ ଯୋଉ କି ସାଧନା, ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ, ଆମେ କି ସାଧନା କରିଛୁ? ମା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ମିଶେଇ ଦେବା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆମ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦିତ ହେଲା, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ କି ଆମକୁ ସେଟା ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ତୋର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଥା କହିଲି, ସେ ଘୃତ ସମୁଦ୍ର ପରେ, ଘୃତଟା ହେଉଛି ସେ ସୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି, ତାପରେ ରହିଛି ଅଗ୍ନି ସମୁଦ୍ର। ହନୁମାନ ହେଲେ ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର, ଅଗ୍ନିପୁତ୍ର। ଏବଂ ଆଉ ସେ ପବନ ସୁତ, ସେଠି ପବନ କହିଲେ ଏଇ ବାହାର ପବନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପବନ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ, ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଏକ ସତ୍ତା, ସେ ଏକ ଦେବତା। ସେ ବାୟୁ ଦେବତା ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ଆଲୋକିତ, ତାଙ୍କ ବଳ ସେମିତି ଆଲୋକିତ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମୟୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଏମିତିକା ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ତୋର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ଜାଗୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଥା କହିଲି ଏବଂ ତାର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାଣର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ଏବଂ ସପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତ ଭୂମି ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନାରେ ସବୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ପ୍ରାଣ
ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ୍ତ ଯେଉଁଟା ସଚେତନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ଜରା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଠି ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦମୟ। ସେଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସେଇ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଟା ରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ସେଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତୋର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଓ ତାହାର ଅନୁଚର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅନୁଶୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅହଙ୍କାର ଓ ତାର ଅନୁଚର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅନୁଶୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସକଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ଉତ୍ସ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆମେ କରିଦେଲେ। ତୋଟା ପୃଥିବୀ ସକାଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମୂହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁ ଅଧିକାର କରିଯାଇଛୁ। ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ତୁ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ, ଏଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତାହା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ସୀମିତତା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ସୀମିତତା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ସୀମିତତା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତା, ଆଉ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ଯତ ଭୂମା ତତ୍ ସୁଖം, ଯେଉଁଟା ବିଶାଳ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦମୟ, ଯେଉଁଟା ସଂକୁଚିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଭୟ ରହିଛି, ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତ ମା ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୋତେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ, ବିଶାଳତା ଆଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ହୀରକ ଖଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଜଳୁଛି। ତା ମାନେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ମଣିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଓମ୍ ମଣିପଦ୍ମାୟ ହୁଁ, ଓ ମଣିପଦ୍ମେ ହୁଁ, ଓ ମଣିପଦ୍ମମ୍ ହୁଁ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ମଣିମୟ ହେଇଯାଉଛି। ମଣିମୟ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ, ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯାଉଛି। କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ! ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ତୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ତ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ହୀରକ ଖଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଜଳୁଛି। ହୀରାଟା ଗୋଟେ ମଣି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁକି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ହେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଦୀପ ଜୁଏଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏ ମଣିଦୀପ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟ। ମୋତେ କେଉଁଠି ଆଉ ବହି ପଢ଼ିକିରି ବା କାହାର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିକିରି ବା ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଅଛି ତାହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି। ତୁ ହିଁ ଅନୁପମ ଯାଦୁକର, ତୁ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ବିକୃତ ବୁଦ୍ଧି,
স্থୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହୀରକ ଖଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠିବ, ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଭାସ୍ୱର ହେଇ ଉଠିବ, ଏଇଟା ତ ରୂପାନ୍ତର। ଏ ରୂପ ରହିବନି ସେ ରୂପ ଆସିଯିବ, ଏ ପ୍ରାଣ ରହିବନି ସେ ପ୍ରାଣ ଆସିଯିବ, ଏ ହୃଦୟ ରହିବନି ସେ ହୃଦୟ ଆସିଯିବ, ଇଏ ତାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମା ସ୍ୱୟଂର ଆବିର୍ଭାବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେତେ କଠିନ ଜଣା ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସହଜ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଜିକଟା ଅଛି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଟ୍ ଦେୟାର। ଯୋଉଟା ଆମେ ବାଡେଇ ପିଟି ହେଇକରି କେତେ ଜନ୍ମର କଠିନ ସାଧନା କରିକି ଯୋଉଟା ପାଇବା କି ନ ପାଇବା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକିରି ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଯାଦୁକର ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ବଦଳି ଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଯାଦୁକର, ମା ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଯାଦୁକର। ସେ ଯାଦୁ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ ଆଣିଦେଇପାରିବେ। ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେ ସମର୍ପଣ, ସେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ଆବାହନ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଏଟାକୁ ଦାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ତୁ ହିଁ ଅନୁପମ ଯାଦୁକର, ତୁ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁ କୁତ୍ସିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯାଦୁକର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ପଦ୍ମ ହେଲା ଭଳି, ଏବଂ ଓମ୍ ମଣିପଦ୍ମେ ହୁମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଭିତରେ, ପଦ୍ମର ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାର ପାଖୁଡା ଭିତରେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଏଟା ସେଟାକୁ ତାର ଯୋଉ କୋରକଟା ତା ଭିତରେ ସେଟା ମଣି ତୁଲ୍ୟ, ସେଟା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ବୋଧିସତ୍ଵ, ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଭାସ୍ୱର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦୁକର ଭଳି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ଉନ୍ମୋଚିତ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ହେ ତୁ ହିଁ ଅନୁପମ ଯାଦୁକର, ତୁ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁ କୁତ୍ସିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ମଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ମୈତ୍ରୀ ବାହାର କରି ଆଣିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁକରର କାମ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଅକ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା କରିଦେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ। ତୋ ମଧ୍ୟରେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୋ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। এইটা হচ্ছে দিব্য জীবন। এই যে করে সেটা সে হচ্ছে ସାଧକ। ଯେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋକରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ସିଝିବ, ସିଝିଲେ ତା ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବ ନା, ସିଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ତୋ ମଧ୍ୟରେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଓ ତୋ ସକାଶେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ଏବଂ ତୋ ବିଧାନ ହିଁ, ଏବଂ କେମିତି ପଙ୍କଟା କେମିତି ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ ହବ, ଅନ୍ଧକାରଟା କେମିତି ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହବ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ କେମିତି ମୈତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା, ଏଇ ଯାଦୁ, ଏଇ କୌଶଳ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ତୋ ମଧ୍ୟରୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୋ ସକାଶେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ଏବଂ ତୋ ବିଧାନ, ସେ ସୂତ୍ର, ସେ ଧାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ନିୟନ୍ତା। ତୁ ପଛରୁ ରହିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ତୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ତୋର ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳରେ, ତୋର କୌଶଳ ବଳରେ, ତୋର ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତୁ ଏଟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମା ବେଶ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ସକାଶେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ତୋହରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ତୋର ବିଧାନ, ତୋ ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ, ମନୁଷ୍ୟର ପୃଥିବୀର କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଏ କଥା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭଗବତ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେଟା ଆଉ କେହି ନେଇଯାଇ ପାରିବନି, ବା ତାର ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ରହିଲା। এইটা হচ্ছে রূপান্তর। এবং এই প্রার্থনা ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 1914 এই ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମା କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୋହରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ
समर्पित हुअନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆଉ ସେଟା ଭଗବାନ କ'ଣ ପୂରଣ ନ କରିକି ରହିବେ? ହେ ଭଗବାନ, ତୋହରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆମର ସାଧନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ କରିଦେଲେ। ଆମେ କେବଳ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବା, ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇ ରହିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ, ସିଦ୍ଧ, ସୁଲଭ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଥିବ, ସୁଗମ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଏଇ ତ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 1914। ତୁ ହିଁ ଚେତନା, ତୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ହିଁ ସକଳ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯାହା ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସେ ଦିବ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆରେ ପ୍ରେମଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହବ ନା। ଆରେ ସେ ମା, ମୁଁ ସନ୍ତାନ, ସେ ତ ପୁଣି କୋଉଟା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ଭଲ ନ ପାଇକି ରହିବେ? ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା, ସେ ଯେତେ ମୋତେ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ବିକିରିତ ହେଉଛି, ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକରି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ମୋତେ ଛୁଇଁବ, ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଯାଦୁଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯିବି ଏବଂ ଭଗବତମୟ ହେଇଯିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁ ହିଁ ଚେତନା। ଚେତନା କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଚେତନା ହିଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତୁ ହିଁ ସକଳ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଚେତନାରେ ହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ, ୟା ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ଯାହା ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହିଁବା ଯେ ଯାହା ମୋତେ ଦିବ୍ୟ କରିବ, ଦିବ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ତୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହୁଏ। ତୋତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତୋ ସକାଶେ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଛନ୍ତି we are of the divine, by the divine and for the divine। ଆମେ ତୋ ସକାଶେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାଟା ମା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି। ତୋତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତୋ ସକାଶେ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଚେତନାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା ଆସିଗଲା ଯେ ଚେତନା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଚେତନା କହୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବଚେତନା, ମାନସିକ ଚେତନା। ଚେତନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୋର ଯେମିତିକା ପୃଥିବୀର ଯୋଉଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁକିରି ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଆଲୋକିତ ଏବଂ ତାର ପଛ କଡ଼ଟା ସେଟା ଅନ୍ଧକାରମୟ। ସେମିତି ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉଟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଯୋଉଟା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ରହିଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦେହରୁ ମୋ ଭିତରେ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ଅଛି, ସେମିତି ଅବଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ହେଇକି ରହିଛି। ତ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଆଲୋକ ଛାଇ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସକଳ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହୁଏ। ତୋତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଧାରି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁ ହିଁ ଚେତନା, ତୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି, ତୁ ସକଳ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ଯାହା ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତୋ ସକାଶେ ଅଭିପ୍ସା କରିବାକୁ ହେଲେ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଚେତନାର ବିଶାଳ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବିନି। ଏବଂ ମୋତେ ଅବଚେତନାର ସେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସାଗର ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁଠି ପୁରା ଯେମିତିକା ପେଟ୍ରୋଲଟା ପୋଡ଼ିଗଲେ ମୋବିଲ ଭଳି ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ସେଇ ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ହେବ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣି ହେବ, ତତ୍ପରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ହେବ। ମୁଁ ତ ସଂକଳ୍ପ କଲି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରୂପାନ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ମୋଟେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଆଲୋକିତ ନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ କିଏ, ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୋର କ'ଣ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦେବି। ଥିଲେ ସିନା କିଛି ଦେବି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ କିଏ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଏଇଠି ମା ଗୋଟେ ଯେ ଅବଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଆଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ କାରଣ ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେ ମନେକର ମୋ ବାପାର ମାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆରେ ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ମାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯଦି ସେଟା ମୋ ଦଖଲରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି, କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଇପାରିବି, କି ନିଜେ ମୋର ଚାଷ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଗ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବି ନା। ଯୋଗରେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସ୍ୱରାଟ ଆଉ ସମ୍ରାଟ। ମୁଁ ଆଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ସବୁ ନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେବି କ'ଣ ଆଉ ହେବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମେ ମା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ ମନ ଯଦି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଯଦି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀର ଯଦି ମୋର ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ, ଦେବି କ'ଣ? ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆବେଷ୍ଟନୀର ଅଗଠିତ ଏକାକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଦେଲି। ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସବୁ ଏପଟେ ସବୁ କଥା ମିଶାମିଶି ମିଶାଗୁଳିଆ ହେଇକରି ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଡ଼େ ନେଉଛି, ସେ ଆଡ଼େ ନେଉଛି, ଏ କଥା ଭାବୁଛି, ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଆରେ ଠିକ୍ କଥା କୋଉ କଥାଟା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଗ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ବିଧାନ କ'ଣ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ କି ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି, ତାଙ୍କର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୋର ମନସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଲୋଭଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଖିଠାର ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ଭଳି ବା ମୋତେ ଗୋଟେ କରଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆବେଷ୍ଟନୀର ଅଗଠିତ ଏକାକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମିତ୍ତ କେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ, କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ନ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁଗଠିତ ହେଲା ପରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର ନ ହୁଏ ଦେଇଦେବାକୁ, ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ। ତ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠିତ ହେବା, ଯେ ମୁଁ ଜଣେ, ମୋର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ମୋର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଭା, ମୋର ଗୁଣ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ, ମୋର ନିଜସ୍ୱତାରେ, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ। ଆରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ମୋର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। ଇଏ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ଇଗୋ ଇଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଏ ବାର୍। ଗୋଟେ ଇଗୋଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଇଗୋ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ, ବା ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇକରି ସେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା।
मुझे ताकू विरोध करी ता नुह कि मोर किसी स्वतंत्रता अच्छी मोर किसी मौलिकता अच्छी मुझे प्रकाश करी मो भीतर जो फूल मो भीतर जो प्रतिभा सामर्थ्य देते मुझे प्रकट करी ता भीतर जहाँ अच्छी से करू तेणु प्रथम हूँ व्यक्तित्वर गठन तापर व्यक्तित्वर समर्पण मोर जो व्यक्तित्वर जो स्वतंत्रता अच्छी मुझे कौट पाइली अरे भगवान मत पाइली भगवान पाखे कृतज्ञ हेबी मत जे यहाँ मुझे तार सेवा करी तार काम करी ता निकट में समर्पित हेबी कहीं एक विशालता भर मुझे से विशाल सूर्यर गोटे किरण आई किरण टाक जी मो भर पूरी मत मुझे उत्सर सेवा करी ना ता पाखे समर्पित हेबी एवं से मूल तत्व सहित से परातत्व पाखे समर्पण हाँ फल आउ किए ताठू सृष्टि होती आउ किए कौन कौटे अच्छी मुझे सहित संपर्क करें ताकू चिन्ह पारि सी मुझे सहित भातृत्वपूर्ण व्यवहार करें से अन्य साथी मोर विवाद रही मो अन्न क्या द्वारा कबलित हवा जीवनी अन्न किए चाहिए मत कबलित कर तेणु ये जो कथाटा आग निज व्यक्तित्व को गठन करवा एवं व्यक्तित्व को भगवान पाखे सत्य पाखे समर्पित करवा देदबा जहाँफल मो सर्वांगे भगवतमय हो यही कथाटा हूँ जोगर गोटे मई सीमा श्रेणी जोगर अर्थात चेतना भगवान को जानी मन प्राण शरीर भगवान को जानी मोर पुरुष तत्व भगवान को जानी मोर प्रकृति तत्व भगवान को जानी मोर प्रकाशात्मक व्यक्तित्व भगवान सहित एक ये जो कथा ये श्रीअरविंद जोगर यहाँ गोटे संपूर्ण नूतन कथा फल ही सब प्रकार समस्यार स्थायी समाधान घटे अति अल्प लोक ही स्वेच्छा यही प्रचेषा करने को चाहते अरे मोर दिव्य व्यक्तित्व विषय सचेतन हेबी आउ दिव्य व्यक्तित्वटा को भगवत कार्य नियोजित करी माँ को कार्य देवी जो माँ मत सृष्टि कला से माँ सेवा करी से माँ पाखे मोर कृतित्व को मोर सफलता को मोर सामर्थ्य को अर्पण करी सेवार लगे अति अल्प लोक ही स्वेच्छा यही प्रचेषा करने को चाहते तापर जीवन ताहार अप्रत्याशित निदारुणतार चाप दे मनुष्यर अनिच्छा सत्वे ताहा को बाध्य करे ही चेष्टा करने व्यक्तित्व मोर गठन होगा ये व्यक्तित्व गठन द्वारा मुझे बहुत पद मर्यादा सम्मान बहु पुरस्कार पाइली और से कृत्यकृत्य हली मु कौन अमरत्व को लाभ कर कौन परिपूर्णता को लाभ कर किसी सफलता मुझे लाभ कर जड़े भल गीत गायक हो पारे भल इंजीनियर हो पारे भल डाक्तर हो पारे भल साहित्यिक हो पारे भल शिल्पी हो पारे भल कृषक हो पारे से बहुत कृतित्व अर्जन कली किंतु मु कौन पूरा पूरी सर्वज्ञ हो गली सर्वशक्तिमान हो गली मु कौन विशाल एवं अनंत को लाभ कली सेटा लाभ करने सेकेंड स्टेप हूँ मत पूर्ण भाव में भगवान पाखे समर्पित हवा पड़े पुणी से ही सीमाटा को जोटा कि सावित्री महाकाव्य अच्छी जे अंधकार हूँ गोटे पर्दा आम प्रथम आग से पर्दा भितर सब अच्छे सेटा को फाड़िकी तापर जो आलोक ता भर प्रवेश कर पुणी ये जो ट्वाइलाइट कहले से जो गोधूली अधा आलु अधा अंधार जो मिश्रित अवस्थाटा से आउ गोटे पर्दा तापर ताकू अतिक्रम कले पुणी आलोकर क्रिया जिते आहरी तीव्र हम मोर सबकि आलोकित हो आलोक एक पर्दा से पर्दा को अतिक्रम कले तापर से देवता आलोकर जी देवता सूर्य देवता सूर्य मंडल भितर मैं प्रवेश करी सब आलोकित होगा किंतु तथापि सूर्य देवता आहरी से अदृश्य होकर अच्छा लुकायित होकर अच्छा यहीटा हूँ गोटे मुखा तेणु अंधकार एक मुखा आउे ट्वाइलाइट जोटा कि गोटे जो उषा बोली आम कह स्वप्न गोधूली बोली कहवा से गोधूली मुहूर्त सी सी हूँ एक मुखा पुणी आलोक हूँ एक मुखा ये तीन टा जाक मुखा को अतिक्रम कले तापर से भगवान कहले जे
ए जड़े गोटे व्यक्ति रूप मध्य अच्छी एवं मु सहित मोर साक्षात्कार हम। तो एठी यही स्तर में पहुँचापी हेले मुझे प्रथम शर्तटा को पूरण कली मो भर व्यक्तित्व को मुझे आविष्कार कली एवं मु तो भगवान गोटे कला गोटे अंश सहित युक्त हो ना। तो बर्तमान भगवत कृपा पश्चात मत अधिक सहजतर भाव में नियंत्रण कर से कथाटा कहते जे जीवन ताहार अप्रत्याशित निदारुणतार चाप सबुदिने सब कथा बाबा चलो ना। से मुझे बड़ भितर को आसिली सी मो पर मोर पूर्णांग रूपांतर परिवर्तन से प्रयोग कर कहीं ना मुझे सन्तान पुटा भल हो पुला भल मनीष हो को पितामाता न चाहती सबुदिन मो बालुंगा होकर बुलूथी फकड़राम गिरधारी। तेणु से एमती गोटे परिस्थिति सृष्टि करेंगे जे ये गत किछ दिन तले 8 तारिख में हठात एमती गोटे घटना सकाल सकाल होगला मो मुंड एभली गोटे आग्नेयगिरी जमी भक कर जमीका से भीतर गोटे एभली प्रचंड शक्तिर चाप गोटे बांति आसला एभली चाप पकईला मोर सब किसी ऊपर उठिक गोटे सैड्रु मो बाँ कड़ मत तो कूड़ा कितु को श्रीहरि कोटारू बर्तमान रकेट छाड़ा गोटे प्रचंड चाप मत एमती गोटे अनायत्त और एत अस्वस्थकर और एभली माने तलू उपर उठी जाऊपर गोटे दी आड़ चापटा पड़ुଛି मु पूरा एकदम बाउली होकर अति अस्थिर और अति सब जमी घाटी पकईला मो मोर मन मो नियंत्रण ना मो मन जमी मोट कौट हपाड़े होगला एवं मो आयत्त बाहरी बर्तमान मत जमी गोटे प्रचंड घूर्णि जमी गोटे प्राण भौतिक सुनामी अच्छी सेमती प्राणर सुनामी अच्छी मनर भी सुनामी अच्छी से मन स्तर में एभली गोटे सुनामी मत पूरा पूरा बुले जमी कचाड़ी देव कि कुआड़े फोपाड़ी देव सेमती गोटे प्रचंड चाप अनुभव कली एकाथरक 3 आड़ू आक्रमण होगा माने मोर से गोटे कौन एसिड फैसिड कौन टे कि कौन कौन एमती बांति इे हार्ट तापर माइंड प्रथम आग मन उपर आक्रमण होगा एवं है किछ दिन पर मो हार्ट के गोटे गोटे जंत्रणा अनुभव कली मुझे अरे ये जमीका मानने स्थल माने ये आर्मी नेवी एयरफोर्स ये 3 आड़ू आक्रमण है भाई ये 3 आड़ू मत मानने प्रेसर पड़गला आबी कौड़े अरे मत भगवान रक्षा कर मुझे संपूर्ण भाव में मोर आयत्तर बाहर मुझे नुह मत से कड़े मानने फोपाड़ी कड़े कौन कर मत से दलीदेव मलीदेव दलीदेव फोपाड़ीदेव सी मैंने एमती गोटे कथा मुझे अनुभव कली मुझे देखिए भगवान आश्रय छाड़ा मोर कौन सी तारा नहीं बर्तमान भगवान मो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नुह कंपलसरी सब्जेक्ट कौटे से मत भगवान रक्षा कर मोर कहीं ना अच्छा एमती गोटे परिस्थिति में अनुभव कली तो मु पुणी भगवान को अधिक अधिक जानी अधिक अधिक सेवा करी अधिक अधिक निकट जी अधिक अधिक प्रार्थना करी अधिक अधिक ध्यान करी अधिक अधिक नाम मुझे ढिल रही पारि। तो यही कथाटा जीवन तार अप्रत्याशित निदारुणतार चापर भगवान आगे जो डाक्तर मत ऑपरेशन कर कौन कर ये पिला काटो या आस्ते आस्ते काटी से निदारण को बांधे ऑपरेशन से मत कर माने से जमी युद्ध ये मोर अजा ये मोर गुरु आ से भाविले अर्जुन युद्ध करें से निदारण हाँ पड़ो ये सेमतिका परिस्थिति मत एमती कर जे जीवन तापर जीवन ताहार अप्रत्याशित निदारुणतार चाप दे मनुष्यर अनिच्छा सत्वे ऑपरेशन हम माने आग ए तो एनास्थेसिया बाहर कि से कौन से या पूर्वर 2-3टा लोक माड़ी बसुले ना छटपट हम कौन या पाटितुंड कर ये कर पाटे कपड़ा दे दियो कि माड़ी बस ऑपरेशन ये सेमतिका परिस्थिति मनुष्यर अनिच्छा सत्वे ताको बाध्य करे यही चेष्टा करने को कारण ये चेष्टा कौन जे मु बदलवा को चाहे मु तुमर होगा चाहे मु तुम द्वारा परिचालित होगा चाहे
ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ରଖିକରି ଆଉ ଢିଲା ମାରିକରି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭଳି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଚଗଲାମି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅବହେଳା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନଥାଏ। ମୋର ଆଉ କୋଉ ଚାରା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଉ ପଛକେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି ନା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିୟମାଧୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବାର ଅଛି ସେ କାନ ମୁଡ଼େଇକିରି କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲବତ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କାନ ମୁଡ଼େଇକିରି ଏ କାମଟା କରେଇବେ। ସବୁ କଥା ମୋ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟର୍ନ ଆସିଗଲା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶ ରହିଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଅବଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନା ବା ମୋର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ ଅଂଶ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରଟା ଅଛି ସିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବ, ସେ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋତେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏବଂ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି ଏବଂ ଏ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତାକୁ ନ କରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 1914ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସିନ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଧାରା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଅଲବତ କରିବାକୁ ହେବ।